हाँ जी बेटा, असी चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोमोलीक्यूल्स 14 चैप्टर। सो पहला असी टॉपिक किया है कार्बोहाइड्रेट्स। अज का अपना टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तुसीं सारिਆਂ ने बचपन च भी पढ़िया है छोटी क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। सो सारे लिविंग सैल्स ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद होंगे ने अमाइनो एसिड्स तो ये बनते हैं। सो कित्थे कित्थे मिलते हैं प्रोटीन के सोर्सिस किहड़े ने मिल्क के विच मिलते हैं, चीज़, पल्सिस यानी कि दालां, फिश, अंडा, मीट, मच्छी, इन्हां सारिया चीज़ों च की मिलता है प्रोटीन। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी वो किहड़े ने? सब तो पहला हैगा एंजाइम्स। एंजाइम्स का सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है बायो कैटलिस्ट बोलते हैं असीं इन्हां नूं। ਇਹ ਸਾਡੀ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ रिएक्शनस यानी कि बायोकैमिकल रिएक्शनस ਨੂੰ कैटलाइज करते हैं। सो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ भोजन खाने वो डाइजैसट होता है बड़ी जल्दी हो जाता है। ਅਸੀਂ सवेरे खाया फटाफट फिर दोपहरे भुख लग गई, फिर रात को भुख लग जाती बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। अदरवाइज जे तुसीं रोटी नूं उदां रख दो, पानी च भी रख दो तुसीं तां उहनूं गलन च काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एंजाइम्स होंदे ने साडी बॉडी च, इस करके वो फटाफट डाइजैसट हो जाती है विद इन फ्यू आवर्स। राइट। सो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। सो ये एंजाइम्स असल च की होंदे ने? प्रोटीन्स के ही बने होंदे ने। नैक्सट जिहड़ा हैगा वो की है? हार्मोन्स। हार्मोन्स बेटा ये कॉम्पलैक्स मॉलीक्यूल्स होंदे ने जिहड़े कि साडी बॉडी दे फंक्शनस नूं रेगूलेट करते हैं। जिवें कि इंसुलिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। तुसीं देखते हो अजकल लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, कहते हैं थायराइड हो गया। थायराइड की हो गया? वो साडा ग्लैंड है जिहड़ा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिंदा है, जिहदे नाल मोटापा हो जाता है। सो ये होंदे ने हार्मोन्स। हार्मोन्स आर ऑल्सो बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नैक्सट इज़ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ तुसीं कोविड के टाइम बहुत सुनिया होना, क्योंकि कोई भी साडी बॉडी दे विच एंटीजन जे दाखल हो जाता है, कोई विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, तां साडी बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर लैंदी है, डिफेंस सिस्टम। वो होंदियां ने एंटीबॉडीज़। सो एंटीबॉडीज़ जिहड़ियां ने वो कोई भी बाहरों आया हुआ वायरस, बैक्टीरिया उहनूं मार दिंदियां ने। So they are the compounds which protect our body against toxic substances and infections. So ये होंदियां ने antibodies. So antibodies are also proteins. Then ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये अलग अलग तरह के असीं प्रोटीन्स दे देख रहे हैं किहड़ी किहड़ी बॉडी च चाहीदी होंदे ने प्रोटीन्स। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का की काम हुंदा है? साडी बॉडी दे विच अलग अलग चीज़ां ब्लड दे विच लैके जांदे ने, साड़ी जिहड़े असीं डाइट च लैंदे फूड उहनां नूं अलग अलग टिश्यूज़ च पहुँचाना। सो ये होंदा ट्रांसपोर्टेशन का काम। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का ये काम है, यही लैके जाते हैं। नैक्सट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। स्ट्रक्चर की दा सैल्स एंड टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ये हो गए स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सैल्स एंड टिश्यूज़ बनाते हैं। दैन देयर आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का की काम होंदा है? ये साडी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन दे विच हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। राइट। सो ये सीगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। हुण प्रोटीन्स की आपां रचना देख लैंदे हैं। प्रोटीन्स किस तो बनते हैं? प्रोटीन्स की असीं जे हुण हाइड्रोलाइज करांगे, उहनूं तोड़ांगे, ब्रेक डाउन असीं उल्टा चलते हैं। सो वैन प्रोटीन इज़ ब्रोकन डाउन यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गैट पैपटाइड्स। पैपटाइड्स छोटी छोटी चेन्स होंदियां ने जिहड़ियां कि किस तो मिल के बणियां होंदियां ने? अमाइनो एसिड्स तो, अल्फा अमीनो एसिड्स। सो जे असीं बैक चलीए तो पैपटाइड नूं असीं जे तोड़ीए, हाइड्रोलिसिस कर दीए तो वी गैट अल्फा अमीनो एसिड्स। ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स दे बिल्डिंग ब्लॉक्स होंदे ने अमीनो एसिड्स। सो बेसिकली अमीनो एसिड्स हुण बैक चलो, अमीनो एसिड्स जे जुड़ जाएंगे तो की मिलूगा? पैपटाइड। छोटी छोटी चेन्स जुड़नगियां, जो अमीनो एसिड जुड़नगे तो की बनूगा? पैपटाइड। और जो पैपटाइड दी चेन्स खूब सारिया जुड़ जांदियां ने तो की मिलता है? प्रोटीन। सो ये है इन्हां दी सीक्वेंस स्ट्रक्चर का किवें बनिया हुंदा है। अमीनो एसिड जुड़ के पैपटाइड बनाउंदे ने, पैपटाइड दीयां खूब सारिया चेनां जुड़ जुड़ के की बना दिंदियां ने? प्रोटीन बना दिंदियां ने। राइट। ओके। द प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बेसिकली असीं इन्हां नूं की बोलते हैं? पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स क्योंकि अमाइड लिंकेज होंदा है इन्हां दे। सो प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स यानी कि दे आर पॉलीअमाइड्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स। राइट। सो अल्फा अमीनो एसिड्स तो मिल के कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होंदे ने, यानी कि जब इन्हां दा मॉलीक्यूल बनता है तो ये कुछ छोटे छोटे मॉलीक्यूल्स नूं रिलीज़ भी कर देंगे जो प्रोटीन्स बनते हैं। हुण असीं पढ़ांगे अगे अमीनो एसिड्स के बारे च। अमीनो एसिड्स की होंदे ने? दे आर द ऑर्गैनिक कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। सो इन्हां दे विच दो तरह के होंदे ने, एक अमीनो ग्रुप है, आह कार्बोक्सिल ग्रुप है। जिवें आपां मिथेन बनाउने CH4, सेंटर च कार्बन है, देखो कार्बन के नाल जे 4 हाइड्रोजन लगा तो मिथेन है। हुण चारों हाइड्रोजनों तो सिर्फ असीं एक हाइड्रोजन छड्डना है, बाकी एक एल्काइल ग्रुप लगा देना है। ठीक है, दो चीज़ां हो गई।
ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਕ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ COOH, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ? ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ COOH ਦਾ H ਹੈ, ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਇਹ H ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ COOH ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? NH2 'ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, C, ਉਹਦੇ ਨਾਲ H, ਆਹ R ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ H ਜਿਹੜਾ COOH ਦਾ H ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ NH2 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? NH3+। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ, ਡਾਈਪੋਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੀਨਸ 2 ਧਰੁਵ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ 2 ਧਰੁਵ? COOH ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ H ਸੀਗਾ, ਉਹ H ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, NH3 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ NH2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? NH3, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਲੱਸ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਮੀਨੋ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, NH2 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਆਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਗਲਾਈਸੀਨ, ਰਾਈਟ। ਗਲਾਈਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ R ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ NH2 ਅਤੇ COOH ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਗਲਾਈਸੀਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਲੇਨਾਈਨ। ਐਲੇਨਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ R ਹੈ, ਇੱਥੇ CH3 ਹੈ, R ਮੀਨਸ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, COH ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ NH2 ਵੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲੇਨਾਈਨ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦੈਮ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਪਲਾਈਡ ਥਰੂ ਆਵਰ ਡਾਇਟ। So certain amino acid which cannot be synthesized in the body and therefore they must be supplied to our diet, they are called essential amino acids. ਇਹਦੇ example ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? valine, leucine, LEUCINE, isoleucine. So ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, lack of these amino acids causes diseases such as kwashiorkor। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਸ਼ੀਓਰਕਰ, ਮੈਰਸਮਸ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਆਸ਼ੀਓਰਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਸੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਲਾਈਨ, ਲਿਊਸੀਨ, ਆਈਸੋਲਿਊਸੀਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਇੱਕ pH ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ pH ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਗਰਿਦਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, pH 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ pH ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਦ pH at which a particular amino acid does not migrate under the influence of external electric field is called isoelectric point. ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ pH ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈਵ ਲੀਸਟ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਸੋ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਪੈਪਟਾਈਡਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਬਾय ਦ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ 2 or more ਸੇਮ
or different alpha amino acids, right? ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਅਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਂਸਡ ਵਿਦ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਿਦ ਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਗਲਾਈਸੀਨ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਗਲਾਈਸੀਨ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ COH ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ NH2 ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। NH2 ਵੀ ਹੈ, COH ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਵਾਲਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਗਲਾਈਸੀਨ। ਓਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਐਲੇਨਾਈਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ C ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ H ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਲੇਨਾਈਨ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 2 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ OH ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ NH2 ਵਾਲਾ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ OH ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ H ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ OH, ਦੂਸਰੇ ਦਾ H, OH ਔਰ H ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਾਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, NH2 CH2, ਦੇਖੋ ਆ ਸੇਮ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ CO, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ CO ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ H ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? NH ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ NH ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ NH ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਹੈ CH3 CH CH3 COH, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪੈਪਟਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਆ ਗਿਆ। CONH2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਪਟਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ COH ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ C ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ NH2 ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ N ਟਰਮੀਨਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਲੋਸ ਆਫ ਅ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਫ ਵਾਟਰ 2 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜੀ ਜਾਣਗੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਚੇਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਰ broadly classified into 2 categories. First is fibrous proteins and second is globular proteins. So 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, fibrous and globular. ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ 1 by 1 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ। ਸੋ ਦੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਫਾਈਬਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਸਲਫਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਲਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਲੌਂਗ ਚੇਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ, ਫਾਈਬਰਸ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਗੇ ਰੇਸ਼ੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਐਨੀਮਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਸਕਿਨ, ਹੇਅਰ, ਨੇਲਸ ਐਂਡ ਵੂਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਲੇਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਕੋਲੇਜਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਂਡਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰੋਇਨ, ਫਾਈਬਰੋਇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਬਰੋਇਨ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਓਸਿਨ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਆਵਰ ਮਸਲਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਇਓਸਿਨ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਮਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜੇ ਤੁੜੇ ਫੋਲਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਲਡਡ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨਟੂ ਕੰਪੈਕਟ ਯੂਨਿਟਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਫੇਰੋਇਡਲ ਸ਼ੇਪਸ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਚੇਨਾਂ ਲਿਪਟ ਕੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਫੇਰੋਇਡਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਵੀਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਐਲਬਿਊਮਿਨ, ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਬਿਊਮਿਨ, ਇਨਸੂਲਿਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਨੇ। ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਐਲਬੂਮਿਨ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਐਂਡ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬੂਲਰ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।